Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okucular, biz Muhtasarul Kudri adlı kitapten sabahımızda ulantudabız. İcara kitabindeyiz. Kudayım buyursa ötken sabahta toktogон жерден başlap kayra sabahımızda ulantabız. Jaratkan Allah'ım bardığımızga paydalı ilim bersin. Ar bir okugan nersebizdi жашообузга сиңирип, аны мен амал кылып, аны башкаларга жеткирүүгө дагы Кудай Таалам тавфик берсин. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ista'jara ba'iran liyahmila alayhi miqdaran min az-zadi fa akala minhu fi at-tariq jaza lahu an yarudda iwada ma akala. Kitapten yazuvcusu al kişini Allah Taala meyrimine bölösün mintip aytты. Eğer de azık tülüktü, belgili ölçümdeki azık tülüktü bir yerden başka bir yerge жүктөп baruu üçün bir töөнü ijara kalsa deydi. Jolda ketip atkan kezde janagı azık tülüktün belgili bir ölçümünü jep kemitse kayra anın ordunu toluktoogo ukugu bar deydi. Hormatlı okuçular, misal menen düşündüre kete turgan bolsok, bir kişi aytalı Asan bir töөнü ijaraga aldı. Mına ошол ijaraga alууdan maksatı aytalı 100 kilogram azık tülüktü Bişkekten Sokolok'a çeyin albaru ele. Anan jolda ketip atkan kezde muhtajlık payda olup emne kılıp koydu misalıga. Janağı azık tülüktün bir bölügünü jedi. Aytalı 1 kilogramca 2 kilogramını ne kılıp koydu? Kemitip koydu. Mına oşol 1 kilogram 2 kilogramda kayra toluktap koyuğa emnesi var? Asanın 100% hukuku var deydi. 100% emnesi varken hukuku var deydi. Emne üçün sebebi al kelişim tüzgön kezde mına uşul ölçümdögü azık tülüktü men жүктөйм деген. Eme al kemidibi kayra oşonu toluktap koyuğa, oşon 100 kilogram olsa 100 kilogram kılıp koyuğa emnesi var, hukuku var. Bul yerde cep koysa dedik, jese dedik jolda, cep kemitip koysa dedik. Uşul siyaktı ele egerde jolda ketip atkan kezde urdatıp idi. Murunku doğruları bilesler emi, kervender bir alыс jollarga barışat ele da. Жүктөп alıp жүктөрünü bir yerden ekinci yerge. Şonda jolda ketip atkan kezde eger urdatıp igen bolsa dagın kayra oşol salmaktagı azık tülüktü deyli, kayra ordun tolturup andan arı jolunu urlantıp ketүүgө emnesi var eken hukuku var deydi. Wal ujratu la tajibu bil aqdi ve tustahaqqu bi ahadi salasati ma'anin. İmma bi şarti ta'cili ev bi ta'cili min gayri şartin ev bi istifa'il ma'qudi aleyh. Kitapten yazuvcusu al kişini Kuday Taala meyrimine bölösü mintip aytты. Ujra kızmat akı. Daroo oşol kelişim tüzgön kezde mildet bolboyt. Misalga menen Aydar akebиз kandaydır bir işti atkaruda misal men Aydar eken meni çalday turgan bolso, oşol kelişim tüzgön kezdebizde daroo ele misalga men çalday turgan bolsam Aydar ekeni oşol akısın berүүgө men ne emesmin, mildettүү emesmin. Al mildet bolboyt daroo ele. Tömönkü 3 nersenin biri menen oşol akını berүү vacip bolot. Birincisi imma bi şarti ta'cil. Menen Aydar eke kelişim tüzgön kezde ta'cildi şart kıldık. Ne kıldık? Aldın ala sen emne kılasız? Siz aldın ala mağa oşol akımdı beresiz, anan men şul işinizde emne kılam? Jasa berem deydi. Av bi ta'cili min gayri şartin. Şart kılgan emes. Menen Aydar eke kelişim tüzgön kezde Aydar eke mağa daroo akımdı beresin degen sözdü aytkan emes. Bolgonu men özüm ele aldın ala berip koydum. Şart kılınbaydı, aldın ala berip koya turgan bolsam da ele bolot. Üçüncüsü av bi istifa'il ma'qudi aleyh. Men kelişim tüzdüm. Oşol kelişimde tüzülgön nerseni Aydar eke atkarı berdi. Misalga men maşinemdi jasaş kerek ele jasa berdi. Maga bir rolik tartып beriş kerek tartып berdi. Je şuak kılıp beriş kerek şuak kılıp berdi. Kıskası kanday iş üçün men jaldagan bolsam oşonu atkardı. Emi oşol akını berүү men moynuma emne bolot? Mildet bolot. Oşol akını men төлөшүм kerek. Anı bu kişi dagın talap kılууга hukuktуу bolot. Je bolosam
Avit tamakkuni minhu. Kebir kitaplarda şunday degan keledi. Oşol janagı ajiril hosto misalga ötkönde öttük. Oşol paydаны alууга мүмкүнчүлүк түзүлдү, бирок өзү пайдаланбады. Ошондо дагы ошол мөөнөт өттүбү? Sizdi özüne жекече кызмат кылуу үчүн бир ишин аткарып берүү үчүн жалдаганбы? Siz ошол мезгилде убактыңызды толук бул кишиге мүмкүнчүлүк түзүп бөлүп бердиңиз убактыңызды. Бул киши ошол акыңызды берүүгө эмне болот? Милдеттүү болот дейт. ومن استأجر ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق في العقد. Kitaptın жазуучусу Аллах Таала кишини мээримине бөлөсү минтип айтып атат. Эгер бир киши дейт, бир корону ижарага алса, ижарага берген киши ар бир күнү келип акысын талап кылууга укуктуу болот. Бирок дейт, эгерде келишим түзгөн кезде ошол акыны бере турган күндү белгиленген болсо, анда ар күнү келип талап кылууга укугу жок дейт. Ошол күн келгенге чейин. Караңыздар, мисалга мен айталы Айдар акенин үйүнү ижарага алдым. Ижарага алдымбы? Айттым, шунча сом деп, мисалга 100 сом деп, бир күнүнө дейли. Бул киши ар бир күнү келип туруп, ар бир күнү мен жашадым, ошол үйдөн пайдаландым. Ар бир күнү үчүн келип менден өзүнүн акысын талап кылууга эмнеси бар? Укугу бар. Себеби мен пайданы алдым, мен бул кишинин акысын беришим керек дейт. Мен пайданы алдым, пайдаландым ошол үйдөн. Бирок эгерде мени менен Айдар эке келишим түзгөн кезде, экөөбүз договор кылган кезибизде Айдар эке менен келиштик да, айдын акырында, ар бир айдын 10-числасында келип аласыз десек, анда ошол 10-числага чейин Айдар эке келип туруп менден акысын талап кылууга эмнеси болбойт? Укугу жок. 10-числа болгон күнү эмне кылат? Келип акысын алат. Себеби баяндалган кезде жанагы талап кылуу баяндалган кезде кайсыл күнү жанагы келип акчаны сурайм деген күндү чектедик да, ошо чектеп айттык да палан күнү суралат деп. Бул жанагы таажил сыяктуу болот. Таажил дегени мөөнөт берүү сыяктуу болот. Таажил деп коет го. Ошол мөөнөт берүү сыяктуу болот да. Ошол мөөнөт бергениңизден кийин ошол дароо талап кылуудун укугу сиздин колуңуздан эмне болот? Кетет. Ошол мөөнөт келбейинче сиз келип алып туруп, андан сураганга эмнеңиз жок, укугуңуз жок. ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمار أن يطالبه بأجرة كل مرحلة. Kitaptın жазуучусу мынтип айтты. Эгерде бир киши Меккеге чейин минип баруу үчүн мисалга төөнү ижарага алды. Ижарага алса, анда төөнү берген киши, ошол төөнүн ээсинин укугу бар, ар мархалада акысын талап кылууга дейт. Бул сүйлөм түшүнүктүү болуу үчүн биринчи мархала деген сөздү түшүнүп алалы. Мархала деген сөз бул жолоочу бир күндө канча жол жүрө турган болсо, ошону бир мархала деп коет. Эми караңыздар. Мен айталы бир төөнү ижарага алдым. Алып мен кайда барам? Мисалга айталы Ошко көздөй жөнөдүм дейли. Мына ошол Ошко көздөй жөгөндө бир күндүк аралык канча болсо, ошол жерде бир күндө мен канча жол жүрө алам, бир адам жолоочу канча жүрүп, ошол жерге жеткенде жанагы төөнүн ээси менден өзүнүн акысын талап кылууга эмнеси бар экен? Укугу бар. 100% эмнеси бар? Укугу бар. Бирок жанагы жокоруда айтканыбыздай, бул жерде да эле эгерде жанагы Ошко деген болсо, Ошто барып акымды талап кылам, жеткирип туруп анан акымды талап кылам десе, анда ошол шарт таажил болду. Өзү ошол акын талап кылууду кечиктирүүнү өзү шарт кылды. Анда Ошко жеткенден кийин талап кылууга укугу бар. Ал эми эгерде шарт койгон болбосо, жанагы китепте айтканыбыздай эмне кылат? Ар бир күндүк жолдо талап кылууга эмнеси бар экен? Укугу бар дейт. Албетте бул жерде көп маселелер бар. Абу Ханифанын мурунку жана кийинки сөздөрү бар. Эми темадан көп чыгып кетпейли. وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن يشترط التأجيل. Kitaptın жазуучусу мынтип айтып атат. Qassor менен хаят акы талап кылууга несі бар? Укугу жок, амалды аткарбайынча. Бирок эгерде келишим түзгөн кезде алдын ала бересиң деп шарт кылынган болсо, анда талап кылууга укугу бар дейт. Өткөн сабагыбызда айттык.
Кассор деп кездемени агартуучуну айтат. Өткөн сабагыбызда бул тууралуу айтканбыз. Ал эми хайят деп шивейди айтат, кийим тиккен кишини айтат. Мына ушул кишилердин эгерде бирөө жалдаган болсо, бул кишилер дароо эле мен акымды бер дегенге эмнеси жок, укугу жок. Жанагы амалды жасап бүтөт, анан алууга эмнеси бар, укугу бар. Түшүндүңүзбү? Толук бүтүрүп берет, анан не кылат, укугу бар. Бир бөлүгүнү бүтүрүп берсе дагы укугу жок дейт. Себеби бир бөлүгүнү да бүтүрүп берсе, мисалга айталы, бир көйнөк тиги бер деп алдыңыз. Ал көйнөктүн жарымын тигип эле мен акымды бер десе, ал көйнөктү сиз пайдалана албайсыз да. Жарымы тигилген эмес, кантип пайдаланасыз азыр. Ошон үчүн толук амалды бүтүрүп бергенден кийин гана талап кылалат. Бирок эгерде келишим түзгөн кезде, жанагы шивейде иштеген айталы агабызбы, инибизби, эжекебизби, карындашыбызбы шарт койду да, сиз мага алдын ала ошол келишилген, макулдашкан бааны төлөп бересиз, андан кийин мен сизге жасап берем десе, анда мүмкүн. Анда рухсат ошол алдын ала не кыл, талап кылууга. Себеби шарт коюлду, ошол шарт адам мойнуна милдет болот, аны аткарыш керек болуп калат. وَمَنْ اسْتَأْجَرَ خَبَّازًا لِيَخْبِزَ لَهُ فِي بَيْتِهِ قَفِيزَ دَقِيقٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ حَتَّى يُخْرِجَ الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Эгерде бир киши навайчыны нан жаап берүү үчүн ижарага алды. Айтты, мына ушул бир кафиз унду мага эмне кыласың? Бир кафиз унду менин үйүмдө бир дирхам акысы бар, ушул бир дирхамга жаап бересиң деди. Ал киши ошол акыны талап кылууга, ошол бир дирхамды талап кылууга укугу жок, жанагы нанды тандырдын ичинен чыгарбайынча дейт. Урматтуу окуучулар, бул жерде кафиз деген сөз колдонулуп атат. Кафизди мурунку сабактарда дагы өткөнбүз. Кафиз төмөндө дагы хашиясын карасаңар 8 макакик деп коюптур. Ошол бир макакиңиз 1,5 со. Бир макук эгерде 1,5 со боло турган болсо, бир соңуз, бир со. Айталы лугат китептерде айталы 3,5 килограмм деп турат. Бер жакта 3 килограмм 200 деп турат. Эгерде 3 килограмм 200 болсо, значит бир макугуңуз канча болот ошондо? Караңыз, бир макук 4 килограмм 800 грамм болот да. 4 килограмм 800 граммды эми сиз 8ге көбөйтсөңүз, божомол менен 35-40 килограмм тегерегинде чыгат. Эми бизде бир кафизди бир мишок ун деп коелу. Бир мишок унду жаап бир дирхамга менин үйүмө келип жаап бересиң деп бир нануайчыны эгерде ижарага алсак, ал киши ошол бир дирхамды дароо сураганга эмнеси жок экен, укугу жок. Качан жанагы навайчы тандырдын ичинен нанды эсен аман чыгарса, мына ошондо ал талап кылууга эмнеси бар, укугу бар дейт. Эгерде карасаңыз азыр маселени эки бөлүп карашыбыз керек да. Бири ошол навайчынын үйүндө жабылат же башка жерде жабылат, экинчиси ошо ижарага алган кишинин үйүнө барып жабылат. Эгерде ижарага алган кишинин өзүнүн үйүндө жаба турган болсо, караңыздар. Эгерде тандырдан чыгаргандан кийин, жакшы эске алыңыздар. Бул ажир муштарак менен ажир хоско тиешелүү тема да, бул да эле. Навайчы жанагы тандырдан чыгаргандан кийин өзүнүн амалы менен эмес, башка бир себептен улам жанагы нан күйүп калса, анда ал киши өзүнүн акысын талап кылууга эмнеси бар, укугу бар. Эгер нанды тандырдан чыгаргандан кийин өзүнүн амалы менен эмес, башка бир себептен улам күйсө, укугун өзүнүн акысын талап кылууга эмнеси бар, укугу бар экен. Неге? Себеби бул ошол жанагы ижарага алган кишинин үйүндө таслим кылды, тапшырды дейт. Бирок күйүп калгандыгы үчүн не кылбайт? Бул атайын күйгүзбөгөндүгү үчүн төлөп бербейт. Атайын күйгүзбөйдү, акысын ала алат, бирок не кыла албайсыз? Аны төлөп бер деп айта албайсыз. Бул Абу Ханифа рахматуллахи алейхи көз караш. Ал эми Абу Ханифанын шагирттеринин көз карашы боюнча ошол уннун баасын төлөп берет, акысы албайт дейт. Акыны алууга эмнеси жок, укугу жок деген бир риваят келет Абу Ханифанын шакирттеринен. Бирок урматтуу окуучулар, ошол жерде Ибн Самаа деген алым Имам Мухаммадтан риваят кылганда муну. Бирок акыйкатта Имам Мухаммад рахматуллахи алейхи Жамиу Сагир аттуу китепте муну эскерген эмес. Именно ушул пикирди эскерген эмес. Жана шархтарда дагы келген эмес. Тескерисинче ушул жерде төлөп бербейт деп Абу Ханифа менен шакирттери бардыгы бир пикирде.
Azı janagı men төлөп берет, унун баасын төлөп берет дегеним ал бир риваят экен Ибн Самаадан. Бирок эң туура пикир бул ошо унун баасын дагы не кылып бербейт, төлөп бербейт дейт. Экинчиси, эгерде тандырдан чыгаруудан мурун күйүп калса, тандырдан чыгаруудан мурун күйдү, тандырдын ичинде күйүп калса, анда акы алууга укугу жок. Акы алууга укугу жок. Да жана нени дагы төлөп берет? Жанагы унун баасын эмне кылып берет? Төлөп берет дейт. Бирок викояда башка келген. Төлөп бербейт дейт. Викоя менен башка китептердин ортосунда ошол жерде эмне бар экен? Кайчы пикир бар. Викоя төлөп бербейт десе, бул китептерде ошол чыгаруудан мурун күйүп калса төлөп берет деген сөз айтылган. Анан аалымдарыбыз айтат, бул экөөнүн пикирини шайкеш келтирип, экөөнү бириктирип бир пикир айтышкан. Ал кандай десе, викояда келген пикирди минтип айтышат да. Ошол өзүнүн амалы менен эмес башка бир себептен улам күйгөн болсо төлөп бербейт. Ал эми моно жерде матында келгенди. Матында келип жанагы төлөп берет дегенди, булар эмне дейт? Өзүнүн амалы менен ошондой күйгүзүп салган болсо ошондо төлөп берет деген мааниде дейт. Мына ушул эң жакшы, эң туура пикир. Кыскасы, чыгаруудан мурун эгерде күйсө, эмне кылабыз? Карайбыз. Эгерде амалы менен күйгөн болсо төлөп берет экен, өз амалы менен. Эгерде өз амалы менен эмес, башка себептен күйгөн болсо, мунун себебиден эмес, анда төлөп бербейт дейт. Бул качан эле? Эгерде жанагы ижарага алган кишинин үйүндө болсо. Ал эми эгерде жанагы нанбайчынын өзүнүн үйүндө же башка бир көчө-мөчөлөрдө атайын нан жаба турган жерлер бар эмеспи? Ошол жерлерде болсо кандай болот десе, анда аалымдарыбыз айтат. Эгерде дейт, жанагы нан күйүп калды же нан урдалып кете турган болсо, анда нанбайчы акысын талап кылууга укугу жок дейт. Себеби ал кишиге ушу тандырдан чыгаргандан кийин тапшырып бербеди дейт. Ошол эле учурда неси жок? Төлөп дагы бербейт дейт. Төлөп бербейт. Абу Ханифанын көз карашы боюнча, себеби анын колундагы нерсе аманат, аманатка кыянат кылбайынча төлөп бербейсиң. Бирок Абу Ханифанын шакирттери кайчы пикирде төлөп берет дешет. Эгерде нан күйүп калды, же колунан түшүп кетти тандырдан чыгаруудан мурун, анда төлөп берет дейт. Кантип төлөп берет десе, ошол нанын айталы, унун ээси ыктыярлуу болот дейт. Эгерде караса, ошон жабылган нанын баасын төлөттүрүп алат да, тиги кишинин акысını берет. Эгерде каласа, жанагы унун баасын төлөтүп алат да, жанагы кишиге акысын бербей коёт. Мына ушул эки жолдун бирини тандап төлөттүрүп алса болот. وَمَنْ إِسْتَأْجَرَ تَبَّاخًا لِيَطْبَخَ لَهُ طَعَامًا لِلْوَلِيمَةِ فَالْغَرْفُ عَلَيْهِ. Kiteptin жазуучусу мынтип айтып атат. Эгерде бир киши дейт, поварды, ашпозчуну ижарага алды тою үчүн бир тамак жасап берүүгө. Ижарага алды, жалдады, менде тоюм бар, ошол тоюма тамак жасап бер деп. Мына ошол ашпозчунун мойнуга милдет болот, жанагы казаннан, жанагы кичинекей посудаларга, чыныларга, чоң чыныларга же тарелкаларга нени салып берүү? Тамакты салып берүү ошол кишинин мойнундагы милдет дейт. Ошол киши салып бериш керек дейт. Түшүндүңүзбү? Себеби жанагы ошол ашпозчунун амалынын качан толук болот? Ошол казаннан алып туруп, жанагы идишке салып берсе, ошондо өзүнүн вазифасын толук аткарган болуп эсептелет дейт. Бул жерде байкасаңыздар, той үчүн деди же кандайдыр бир аш үчүн деди да. Ал эми эгерде үй бүлөсү үчүн боло турган болсо, анда бул киши жанагы салып берүүгө эмес, мунун милдет эмес. Ал кишилер өздөрү салып берет, бул тамакты бышырып берип, акысын алып кете берсе болот. وَمَنْ إِسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَضْرِبَ لَهُ لَبِينًا إِسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ إِذَا أَقَامَهُ عِنْدَ أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى لا يستحقها حتى يشرجه. Kiteptin жазуучусу мынтип айтты. Эгерде бир киши камкыш куюу үчүн, жасаш үчүн башка бир кишини ижарага алды. Ал киши ошол камкышты жасап, аны тургузган кезде Абу Ханифанын көз карашы боюнча эмне кылат? Акысын талап кылууга укуктуу болот дейт. Имам Абу Юсуф менен Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча аны кургатып, анан бири-бирине упаковка кылып койот го, ошо упаковка кылып койгонго чейин акысын талап кылууга укугу жок дейт. Урматтуу окуучулар,
Эми караңыздар, азыр биздин доордо деле көп адамдар эмне кылат? Кам кирпич жасаш менен алектенет. Мисалы айталы, барып бир кишини биз жарыладык да, мага 1000 кам кирпич жаса бер дедик. Анан ал киши жасады. Эми ал киши акысын алууга качан укуктуу болот десек, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат, жанагы кургагандан кимде кылып тургузуп коюшат го. Ошондо эмне болот дейт? Акылуу болот дейт. Ал эми Абу Ханифанын шагирттеринин көз карашы боюнча ал мындай кылып кургатып, анан кимде кылып жыйнап коюшат го. Мына ошол жыйнап койгондон кийин, мындай упаковка кылып койгондон кийин гана аны талап кылууга эмнеси бар? Укугу бар дейт. Фатва дагы дал мына ушул Абу Ханифанын шакирттеринин сөзүнө берилген. Ва иза кала лил хайяти ин хитта хаза сауба фарисиян фабидирхамин ва ин хиттаху румиян фабидирхамайни джаза ва айял амалайни амила истахаккал ужрата. Китептин жазуусу мынтип айтты. Эгерде бир киши шивейге кайрылып, жана кийим тигүүчүгө кайрылып, эмне мынтип айтты. Эгерде сен менин ушул кездемемди перстердин кийимиден болгон бир кийим кылып тиги берсең, анда акың 1 дирхам деди. Эгерде турецкий кылып тиги берсең, анда акыңа 2 дирхам беремин деди. Персидский кылсаң 1 дирхам, турецкий кылып берсең 2 дирхам деди. Болот, ушул келишим туура келишим дейт. Биздин 3 имамыбыздын көз карашы боюнча эмне экен? Туура келишим. Эми карайбыз. Ва айял амалайни амила. Кайсынысын аткарса, ошонусун акын алууга эмне болот? Акы укуктуу болот дейт. Кимисини аткарса, персидский тиксе 1 дирхамын алат, турецкий кылып тиги бере турган болсо, өзүнүн 2 дирхамын не кылат? Алат дейт. Ва ин кала ин хиттаху ал-яума фабидирхамин ва ин хиттаху гадан фабинисфи дирхамин фа ин хатаху ал-яума фалаху дирхамун ва ин хатаху гадан фалаху уджрату мислихи инда Аби Ханифата ва ла ятажавазу бихи нисфа дирхамин ва кала Абу Юсуф ва Мухаммад аш-шартани джаизани ва айюхума амила истахаккал уджрата. Эгерде bir kişi kiyim tigүүчүгө, шивейчиге кайрылып мынтип айтты. Эгерде сен бүгүн тиксең, анда сенин акың 1 дирхам деди. Эгерде эртең тиги бере турган болсоң, анда акың 1,5 дирхам деди. Бизде да эле бар го. Кээ бирлер келет да айтат, срочно дейт. Срочно десе баа башка болот. Эртең тиги берсе баасы башка болот. Ошентип кыскасы бул ачык эле сүйлөштү. Бүгүн тиксең акың 1 дирхам, эртең тиге турган болсоң 1,5 дирхам деди. Эми карайбыз, эгерде ошол күнү тиге турган болсо, анда айтылган, аталган 1 дирхамды талап кылууга укуктуу болот. Ал эми эгерде эртеси тиге турган болсо эмне болот? Маселе ушул жерде. Бул маселеде Абу Ханифа менен шакирттердин ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифанын көз карашы боюнча ужратул мисл дейт. Ошол ишти аткаруу үчүн элдин арасында канча сом бериле турган болсо, ошону берет дейт. Бирок ал эмнеден кем болбосун дейт? Жанагы ужратул мисл эл катары баа 1,5 дирхамдан не болбош керек? Өтпөш керек дейт. Бирок хашиясын алып карасаңыздар, Жамиу Сагирде 1,5 дирхамдан аз, 1 дирхамдан көп болбош керек дейт. Мына ушунун аралыгында эл катары баасын төлөп берүүгө эмне болот? Милдеттүү болот. Тиги дагы ошончолук талап кылууга укугу бар дейт. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча эктен аталган шарт туура. Эктен шарт. Шарттар кабыл. Кимисини аткара турган болсо, ошонун акысын талап кылууга эмнеси бар? Укугу бар. Бүгүн тиксе 1 дирхам сурай алат, эртең тиксе эмне? 1,5 дирхам сураганга эмнеси бар экен? Укугу бар. Урматтуу окуучулар, мына ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Жараткан Аллахым бардыгыбызга пайдалуу илим берсин. Бардыгыңыздарды Кудай Таалам эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.